Now today we will discuss about drug addiction, smoking and alcoholism. Complete physiological and mental dependence. Complete physiological and mental dependence. Complete physiological and mental dependence of a person on improper drugs. Called as drug addiction, and the person is called as drug addict. Misuse of the drugs is called as the drug addiction. Which are the types of drugs? The drugs, these are sedative and tranquilizer. Sedative, tranquilizer, opiate narcotics, opiate narcotics, stimulant, and hallucinogens. These are the types of drugs. Sedative आणि ट्रँक्विलायझर ड्रग्ज आहेत. सेडेटिव्ह अँड ट्रँक्विलायझरमध्ये बार्बिच्युरेट्स, बेन्झोडायझेपिन. बार्बिच्युरेट आणि बेन्झोडायझेपिन हे सेडेटिव्ह आणि ट्रँक्विलायझर ड्रग्ज आहेत, which produces sedation and calmness. Sedative and tranquilizer drugs affects on central nervous system as well as cardiovascular system. Cardiovascular system and central nervous system affected in sedative and tranquilizer drug. It causes sedation and calmness. दुसऱ्या प्रकारचे जे ड्रग्ज आहेत ते आहेत ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग्स. दीज आर कॉल्ड ॲज ओपियम. याच्यामध्ये ओपियम येते, मॉर्फिन येते, कोडीन, हेरोइन means the brown sugar. Heroin, it is the smack. Heroin म्हणजे smack. Chemically it is diacetylmorphine. Diacetylmorphine hydrochloride. Diacetylmorphine hydrochloride म्हणजे smack. ओपिएट नार्कोटिक्स मध्ये ओपीएम येते, मॉर्फिन येते, कोडीन आणि हेरोइन म्हणजे स्मॅक, विच इज डायसेटिलमॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड. दीज आर कॉल्ड एज द पेन किलर ड्रग्स. हे जे ड्रग्ज आहेत त्यांना म्हणतात पेन किलर ड्रग्ज आहेत. दीज आर कॉल्ड एज द पेन किलर ड्रग्स. ओपिएट नार्कोटिक्स, ओपियम, these are also called as the opioid drugs. Opioid drugs, opium, it is obtained from the plant Papaver somniferum. Papaver somniferum नावाचं जे प्लांट आहे याच्यापासून ओपियम तयार होते आणि त्या ओपियमवर काही केमिकल रिॲक्शन्स जर का केल्या तर त्याच्यापासून तयार होते हेरोइन म्हणजे ब्राउन शुगर. Brown sugar, it is diacetylmorphine hydrochloride.
So opiate narcotics drugs, these are also called as the opioid drug. These are called as the opioid drugs. नंतरचे जे ड्रग्ज येतात, these are called as the stimulant drugs. स्टिम्युलंट मध्ये थिएन येते, कॅफेन, कोकेन, एम्फेटामाइन. थिएन, कॅफेन, कोकेन आणि एम्फेटामाइन. कोकेन, it is obtained from the plant that is the Erythroxylon coca. Cocaine, it is called as the coke. Cocaine ला म्हणतात coke. It is obtained from Erythroxylon coca plant. So stimulant drug stimulates the endocrine system, endocrine gland. It also stimulates the function of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम्स आणि एंडोक्राइन सिक्रिशन वाढवण्याचं काम करते स्टिम्युलंट ड्रग्स. चौथ्या प्रकारचे जे ड्रग्ज आहेत हे हालुसिनोजेन्स ड्रग्स. These drugs produces the dreamy relaxed state, and dreamy relaxed state called as the hallucination. Dreamy relaxed state आणणारे, hallucination आणणारे drugs, these are called as the hallucinogens drugs. hallucinogens मध्ये भांग येते, गांजा, चरस, LSD, लायसर्जिक डायइथिलामाइड, LSD ड्रग्स. लायसर्जिक डायइथिलामाइड. मग ड्रग्स मुख्य 4 प्रकारचे येतात. एक तर सेडेटिव्ह ट्रँक्युलायझर ड्रग आहे, ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग्ज आहेत, स्टिम्युलंट ड्रग्ज आहेत आणि हालुसिनोजेन्स ड्रग्ज आहेत. सेडेटिव्ह आणि ट्रँक्युलायझरमध्ये बेन्झोडायझेपिन आणि बार्बिच्युरेट आहेत. सेडेटिव्ह अँड ट्रँक्युलायझर ड्रग प्रोड्युसेस सेडेशन अँड कामनेस. They affect cardiovascular system of the body. Central nervous system is also affected by sedative and tranquilizer drug. Opiate narcotics मध्ये ओपीएम आहे, मॉर्फिन आहे, कोडीन आहे, हेरोइन आहे, ब्राउन शुगर, that is the smack. Chemically it is diacetyl morphine hydrochloride, which is basically obtained from opium plant. Opium plant is the Papaver somniferum. तर ओपिएट नार्कोटिक्स हे पेन किलर ड्रग्ज आहेत. दे अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड कॉजेस लिथार्जी आणणारे ड्रग्ज आहेत. स्टिम्युलंट ड्रग थिएन आहे, कॅफेन आहे, कोकेन आहे, एम्फेटामाइन आहे. कोकेन और कोक इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इरॅथ्रोझायलॉन कोका. इरॅथ्रोझायलॉन कोका नावाच्या प्लांटपासून स्टिम्युलंट ड्रग्स तयार होतात. स्टिम्युलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, स्टिम्युलेट्स द सिक्रिशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लँड, पर्टिक्युलरली ॲड्रिनल ग्लँड. ॲड्रिनल ग्लँडचे सिक्रिशन वाढवण्याचं काम करते स्टिम्युलंट ड्रग्स. कोकेन which is obtained from Erythroxylon coca plant. Hallucinogens, they alters the thoughts and feelings. Hallucinogens drug जे असतात they alters thoughts and feelings of the person and produces hallucination. Dreamy relaxed state आणणारे drugs म्हणजे hallucinogens drugs आहेत. Hallucinogens drugs, these are called as cannabinoid drugs. These are called as the cannabinoid. भांग, गांजा, चरस यांना म्हणतात cannabinoid. These are obtained from the plant that is cannabis sativa. Cannabis sativa plant पासून भांग, गांजा, चरस तयार होते. LSD म्हणजे लायसर्जिक डायइथिलामाइड. LSD, lysergic diethylamide, LSD, it is obtained from the fungus
दॅट इज क्लेव्हिसेप पर्प्युरिया. क्लेव्हिसेप पर्प्युरिया हा फंगी आहे, याच्यापासून तयार होते LSD, लायसर्जिक डायइथिल अमाइड. सो मिसयूज ऑफ द ड्रग्स, it is the drug addiction, complete physiological and mental dependence of a person on the improper drug म्हणजे ड्रग ॲडिक्शन. तर ड्रग्स कोणकोणते आहेत? तर सेडेटिव्ह ट्रँक्युलायझर ड्रग आहेत, ओपिएट नार्कोटिक्स आहेत, स्टिम्युलंट आहेत आणि हालुसिनोजन्स आहेत. The receptor site of these drugs, it is mainly present in the brain and gastrointestinal tract. याची जी रिसेप्टर साईट असते मीन्स दीज ड्रग्ज अटॅचेस विथ द रिसेप्टर्स प्रेझेंट इन CNS अँड गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक म्हणजे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक. नाव वन ऑफ द ॲडिक्शन इज द स्मोकिंग. स्मोकिंग म्हणजे काय? तर इनहेलेशन ऑफ टोबॅको स्मोक. इनहेलेशन of tobacco smoke. Inhalation of tobacco smoke into mouth and lungs. Inhalation of tobacco smoke into mouth and lungs by the burning of tobacco, it is called as the smoking. Cigarette smoking. Cigarette smoke contain निकोटीन. सिगारेट स्मोकमध्ये निकोटीन असते, कार्बन डायऑक्साईड असते. निकोटीन अँड कार्बन डायऑक्साईड प्रेझेंट इन द टोबॅको स्मोक विच कॉज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दॅट इज ब्रॉन्कायटिस. ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा, एम्फायझेमा. Bronchitis, asthma, emphysema, these are the disorders caused due to the smoking addiction. Bronchitis आहे, अस्थमा आहे, emphysema आहे. त्याच्यानंतर लंग कॅन्सर आहे. लंग कॅन्सर, थ्रोट कॅन्सर, माउथ कॅन्सर सुद्धा याच्यामुळे होऊ शकतो स्मोकिंग केल्यामुळं. इट रेड्युसेस, CO2 रेड्युसेस द ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द हिमोग्लोबिन. ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ हिमोग्लोबिन इज reduces by carbon dioxide. तर स्मोकिंग म्हणजे काय? तर इनहेलेशन ऑफ टोबॅको स्मोक into mouth and lungs by the burning of tobacco, it is called as smoking. Cigarette smoke, त्याच्यामध्ये निकोटीन असते आणि कार्बन डायऑक्साईड असतो. याच्यामुळं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होतात. ब्रॉन्कायटिस आहे, अस्थमा आहे, एम्फायझेमा आहे, लंग कॅन्सर, थ्रोट कॅन्सर, माउथ कॅन्सर सारखे रोग स्मोकिंगमुळे होतात. The another one addiction, it is the alcoholism. Alcoholism means regular consumption of ethyl alcohol. Regular consumption of ethyl alcohol in a large concentration. Regular consumption of ethyl alcohol in a large concentration results into physiological dependence called as alcoholism, and the person is called as the alcoholic person. Ethyl alcohol, it is sedative and tranquilizer drug. Ethyl alcohol हे sedative आणि tranquilizer drug आहे. After consumption it goes to the digestive tract and readily absorb in the liver, की जिथं लिव्हरमध्ये इथिल अल्कोहोलचं कन्वर्शन ॲसेटाल्डेहाइडमध्ये होते अँड इट प्रोड्युसेस द एनर्जी. दिस एनर्जी डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचं डिप्रेशन
CNS डिप्रेशन करण्याचं काम करते अल्कोहोल, इथिल अल्कोहोल. इथिल अल्कोहोल causes several effect. It produces gastritis, liver cirrhosis, Korsakoff syndrome याच्यामुळे होऊ शकतो. गॅस्ट्रिटिस means the damage of the epithelial cells of digestive tract. डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये ज्या एपिथिलियल सेल्स असतात त्या डॅमेज होऊ शकतात. इट कॉजेस गॅस्ट्रिटिस ॲज वेल ॲज पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सरेशनसुद्धा याच्यामुळं होऊ शकते. गॅस्ट्रिटिस होऊ शकतो, लिव्हर सिरॉसिस होऊ शकतो. लिव्हर बिकम्स थिक अँड फायब्रस इन नेचर. जर का अल्कोहोलचं कन्झम्पशन खूप मोठ्या प्रमाणात असेल तर लिव्हर इट बिकम्स थिक अँड फायब्रस, दॅट इज कॉल्ड लिव्हर सिरॉसिस अँड इट रिझल्ट्स इन टू द लिव्हर कॅन्सर. कॉर्सुकॉफ सिंड्रोम याच्यामुळं होऊ शकतो. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज अफेक्टेड ॲज वेल ॲज कार्डिओव्हस्क्युलर सिस्टीम इज ऑल्सो अफेक्टेड अँड इट कॉजेस द पॅरालायसिस. पॅरालिसिस इज डेव्हलप, त्याला म्हणतात कॉर्सुकॉफ सिंड्रोम. सेक्स्युअल डिस्फंक्शन्ससुद्धा याच्यामुळे होऊ शकतात. सेक्स्युअल डिस्फंक्शन्ससुद्धा निर्माण होऊ शकतात जर का खूप मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोलचा इंटेक असेल तर. अल्कोहोलिझम म्हणजे रेग्युलर कन्झम्पशन ऑफ इथिल अल्कोहोल इन अ लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन रिझल्ट्स इन टू फिजिओलॉजिकल डिपेंडन्स कॉल्ड ॲज अल्कोहोलिझम. इथिल अल्कोहोल हे सेडेटिव्ह आणि ट्रँक्युलायझर ड्रग आहे. आफ्टर कन्झम्पशन इट गोज टू द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक अँड ॲब्सॉर्ब इन द लिव्हर. लिव्हरमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन ॲसेटाल्डेहाइडमध्ये होते अँड इट प्रोड्युसेस द एनर्जी. धिस एनर्जी डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ॲज वेल ॲज कार्डिओव्हस्क्युलर सिस्टीम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अल्कोहोल. तर अल्कोहोलमुळं कोणकोणते इफेक्ट होतात? गॅस्ट्रिटिस होऊ शकतो, लिव्हर सिरॉसिस होऊ शकतो, कॉर्सुकॉफ सिंड्रोम होऊ शकतो, सेक्स्युअल डिस्फंक्शन याच्यामुळे निर्माण होऊ शकतात. तर हे दोन ॲडिक्शन आपण याच्यामध्ये घेतले, स्मोकिंग आणि अल्कोहोलिझम. याच्या अगोदर घेतलं आपण टाईप्स ऑफ ड्रग्स. तर ड्रग्ज मुख्य सेडेटिव्ह ट्रँक्युलायझर ड्रग येतात, ओपिएट नार्कोटिक्स येतात, स्टिम्युलंट येतात आणि हालुसिनोजन्स येतात. सेडेटिव्ह आणि ट्रँक्युलायझर ड्रग कॉजेस सेडेशन अँड कामनेस, अफेक्ट ऑन CNS ॲज वेल ॲज कार्डिओव्हस्क्युलर सिस्टीम ऑफ द बॉडी. ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रगला ओपिओइड ड्रग्ज म्हणतात आणि ओपिओइड ड्रग आहे ओपियम म्हणजे अफू, की जी पपावर सॉम्निफेरम नावाच्या प्लांटपासून तयार होते. स्टिम्युलंट ड्रगमध्ये थिएन असते, कॅफेन आहे, कोकेन आहे, ॲम्फेटामाइन आहे. कोकेन कोक इट इज ऑप्टेन फ्रॉम इरॅथ्रोझायलॉन कोका प्लांट. हालुसिनोजन्स हे जे ड्रग्ज आहेत इट ऑल्सो अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड सायकोडेलिक इफेक्ट. दे अल्टर्स द थॉट्स अँड फिलिंग्स ऑफ द पर्सन, मेनली अफेक्ट ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. कॅनाबिनॉइड ड्रग्ज आहेत हे. याच्यामध्ये भांग आहे, गांजा आहे, चरस आहे. LSD लायसर्जिक डायइथिलामाइड इज द डेंजरस ड्रग विच इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम फंगस क्लॅव्हिसेप परप्युरिया. तर आज आपण ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेसमध्ये ड्रग ॲडिक्शनमध्ये स्मोकिंग आणि अल्कोहोलिझम हे दोन ॲडिक्शन पाहिले. Now today we will stop here. We will continue the unit human health and disease in the next lecture. Thank you.